द्वितीय विवरण 4 पर्व। एबे हे इस्राएल, मु जे विधि और शासन पालन करने तुम्ह मानक शिक्षा देउछि तहिले मनोयोग कर, ताहा कले तुम्हें माने बंचिब। आ सदाप्रभु तुम मानक पूर्वपुरुषगणर परमेश्वर तुम मानक जो देश देवे तहिले प्रवेश करी ताहा अधिकार करिब। मु तुम मानक जहा आज्ञा करुअछि सेई वाक्य तुम्हें माने किछि मिसाइब नाही, किए बा तहिरु किछि उणा करिब नाही। मु तुम मानक जहा जहा आज्ञा करुअछि तुम्हें माने सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वरंकर सेई सब आज्ञा पालन कर। बालपियर विषय रे सदाप्रभु जहा कले ता तुम मानक चक्षु देखिअछि, कारण सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर बालपियर पश्चातगामी समस्त लोकंकु तुम मध्यरु विनष्ट करिअछंती। मात्र तुम्हें माने जेते लोक सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर ठारे आसक्त हेल, तुम मानकर सेई प्रतिजन आज पर्यंत जीवित अछ। देख सदाप्रभु मोर परमेश्वर मते जेपरि आज्ञा देले मु तुम मानक सेहीपरि विधि और शासन शिक्षा देइअछि। तुमे माने जो देश अधिकार करने जाऊअछ तही मध्य तुम मानक तदनुसारे व्यवहार करने को हेब। एणु तुम्हें माने ताहा सबु पाळ ओ कर, कारण नाना देशीय लोक मानक साक्षात यह ही तुम मानकर ज्ञान और वृद्धि स्वरूप हेब। से माने एसबु विधि शुणी कहिबे, ए महागोष्ठी नित्यांत ज्ञानवान और बुद्धिमान लोक अटंती। जेहेतु आम्भे माने जेकोसी समय प्रार्थना करू से समय सदाप्रभु आम्भ मानक परमेश्वर जेपरि आम्भ मानक निकटवर्ती हुअंती सेपरि आउ केउ महागोष्ठीर परमेश्वर सेमानक निकटवर्ती हुअंती। पुणी मु आज तुम मानक साक्षात जे समस्त व्यवस्था देउअछि ताहा तुल्य यथार्थ विधि और शासन आउ केउ महागोष्ठीर अछि। केवल निज विषय सावधान हुओ और निज प्राण को यत्नपूर्वक रक्षा कर, नइले जहा तुमर चक्षु देखिअछि ताहा तुमे कि पासरी जीव और ताहा जावत जीवन तुम हृदय लोप पाइब। मात्र तुम्भे अपना पुत्र पौत्र मानकु ताहा शिखाओ। जो दिन तुम्भे हेरोबरे सदाप्रभु तुम परमेश्वर छामुरे छिड़ा होइथिल सेतेबेले सदाप्रभु मते कहिले, लोक मानकु आंभ निकट एकत्र कर, आंभे अपना वाक्य सेमानकु सुनाइबा। तहिरे सेमाने पृथ्वी रे जावत जीवन आंभकु भय करने शिखिबे और अपना संतान मानकु शिक्षा कराइबे। तहु तुम्हें माने निकटवर्ती होई पर्वत तले छिड़ा हेल। सेई समय से पर्वत अंधकार मेघ और घोर तिमिर व्याप्त होई गगनर मध्य पर्यंत अग्नि रे जलिला। सेतेबेले सदाप्रभु से अग्नि मध्यरु तुम मानक प्रति कथा कहिले। तुमे माने वाक्यर शब्द शुणिल, मात्र कौनसी मूर्ति देखिल नहीं। तुमे माने केवल शब्द शुणिल। पुणी से आपणार जो नियम पालन करिबा पई तुम मानक आदेश कले, आपना से नियमर 10 आज्ञा तुम मानक प्रति प्रकाश कले, आउ से 2 प्रस्तर पटारे ता लिखिले। पुणी तुमे माने जो देश अधिकार करने को पार होई जाउछ से देश रे तुम मानकर पालनीय विधि और शासन सकल तुम मानकु शिखाइबा पई सदाप्रभु सेई समय रे मते आज्ञा देले। ए निमंते तुमे माने अपना अपना प्राण विषय रे अतिशय सावधान हुओ, कारण जो दिन सदाप्रभु होरेब रे अग्नि मध्यरु तुम मानक सहित कथा कहिले से दिन तुमे माने कौनसी मूर्ति देखिल नहीं। नहिले तुम माने आपण मानकु भ्रष्ट करी पुरुष कि स्त्रीर मूर्ति कि पृथ्वीस्थ कौनसी पशुर मूर्ति कि आकाश रे उड़ंता कौनसी पक्षीर मूर्ति कि भूचर कौनसी उरगामी जंतुर मूर्ति कि भूमिर निचस्थ जलचर कौनसी जंतुर मूर्ति करी आपण मानक निमंते कौनसी खोदित प्रतिमा निर्माण करिबो। केवल सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर जे मानकु समुदाय आकाश मंडलर अधस्थित समस्त देशीय लोक मानक निमंते नियुक्त करिअछंती, एपरि सूर्य और चंद्र और तारा प्रभृति आकाशर समस्त बाहिनी प्रति ऊर्ध्व दृष्टि करी अनाइले। भ्रांत होई तुमे माने सेमानकु प्रणाम करिबो और सेवा करिबो। मात्र तुमे माने आज दिनर परी जेपरि सदाप्रभुଙ୍କ अधिकार लोक हुओ, एथिपाई से तुम मानकु ग्रहण करिअछंती और तुम मानकु लुहा भाटी स्वरूप मिस्ररु उद्धार करी आनिछंती। आउरी सदाप्रभु तुम मानक सकाशे मो उपरे क्रोध कले। पुणी मु जेपरि जर्दन पार होई न जीवी और सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर तुम मानकु जे देश अधिकार करने को देबे से उत्तम देश रे
ମୁଁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବି ଏଥିପାଇଁ ଶପଥ କଲେ। ଏଣୁ ଏହି ଦେଶରେ ମୁଁ ମରିବି, ମୁଁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଯିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ପାର ହୋଇଯିବ ଓ ସେ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବ। ତୁମେମାନେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ନହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ତୁମେମାନେ ପାଶୋରି ଯିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଷିଦ୍ଧ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି, ସଗୌରବ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସେହି ଦେଶରେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରଗଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବହୁକାଳ ବାସ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେବେ ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ, ସେହି ଦେଶରୁ ଶୀଘ୍ର ନିଶେଷ ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତୁମେମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ପାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିର୍ମୂଳେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ସେହି ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କାଷ୍ଠମୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତରମୟ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆଘ୍ରାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି ଦେବଗଣର ସେବା କରିବ। ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଯେବେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ତେବେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବ ଓ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଘଟିବ, ସେହି ଶେଷ କାଳରେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଦାନ କରିବ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଶପଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ବିସ୍ତୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିନାବଧି ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବଗତ କାଳକୁ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାର। ଏହି ମହାକାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ କି ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି? ଅବା ଏ ପ୍ରକାର ଶୁଣାଯାଇଅଛି? ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶୁଣିଅଛ, ସେପରିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶୀୟ ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ କହିବାର ଶୁଣି ବଞ୍ଚିଲେ? କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେ ସକଳ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, କି ତଦନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଓ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଓ ବିସ୍ତାରିତ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଓ ଭୟଙ୍କର ମହାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସି ଉପକ୍ରମ କରିଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଯେପରି ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଉପଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତୁମକୁ ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇଲେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ମହା ଅଗ୍ନି ଦେଖାଇଲେ। ତୁମେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲ। ସେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ ହିଁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରୁ ତଡ଼ିଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତୁମକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଆଜି ଦିନ ତୁଲ୍ୟ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ତାହା ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣା ଶ୍ରୀମୁଖ ଓ ମହାପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆଜି ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଓ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଏହା ବିବେଚନା କର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ଅଧସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେପରି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଦିଅନ୍ତି, ତହି ଉପରେ ଯେପରି ତୁମର ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଯେ ଯେ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତୁମକୁ ଆଦେଶ କଲି, ତାହା ପାଳନ କର। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦିଗସ୍ଥିତ ପାରିରେ 3ଟି ନଗର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ଯେପରି କେହି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ପୂର୍ବେ ହିଂସା ନ କରି ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ବଧ କଲେ, ସେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ନଗରକୁ ପଳାଇ ବଞ୍ଚିପାରେ।
ଯଥା ରୁବେନୀୟ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପଦାଭୂମି ସ୍ଥିତ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବେସର, ପୁଣି ଗାଦ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗିଲିୟଦରେ ରାମୋତ, ଆଉ ମନସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସନର ଗୋଲନ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶରରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବା ସମୟରେ ମୋଶା ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବୈତ୍ପିୟର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାରେ ହିସବୋନ ନିବାସୀ ଇମୋରୀୟ ରାଜା ସିଓନର ଦେଶର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଓ ବିଧି ଶାସନ ଦେଲେ। କାରଣ ମିଶରରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବା ସମୟରେ ମୋଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ରାଜାକୁ ବଧ କରି ତାହାର ଓ ବାସନର ରାଜା ଓଗର, ଜର୍ଦ୍ଦନ ପୂର୍ବସ୍ଥିତ ଇମୋରୀୟ ମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ରାଜାର ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଣ୍ଣୋନ ଉପତ୍ୟକା ନିକଟସ୍ଥ ଅରେୟାର ଅବଧି ସିଓନ ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ମୋନ ନାମକ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଶ, ପୁଣି ଅସଦୋଦ, ପିସ୍ଗାର ଅଧସ୍ଥିତ ପଦାଭୂମିର ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପୂର୍ବରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାଭୂମି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 5 ପର୍ବ। ତହୁ ମୋଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର୍ଥେ ଓ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଓ ପାଳନାର୍ଥେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଧି ଓ ଶାସନ କହୁଅଛି ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହୋରେବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ନିୟମ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବିତ ଅଟୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାହା କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପର୍ବତରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖାମୁଖି କଥା କହିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଅଗ୍ନି ସକାଶୁ ଭୀତ ହେବାରୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କଲ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି, ଯଥା ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାସ୍ୟ ଗୃହ ସ୍ୱରୂପ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ କି ପୃଥିବୀର ନିଚସ୍ଥ ଜଳରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସୌଗୌରବ ରକ୍ଷଣେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୈତୃକ ଅପରାଧର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକାରୀ। ତୁମ୍ଭେ ମିଥ୍ୟାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଘେନିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେ କେହି ମିଥ୍ୟାରେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଘେନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ନିରପରାଧ କରି ଗଣନା କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରି ପବିତ୍ର କର। ତୁମେ 6 ଦିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆପଣାର ସବୁ କର୍ମ କରିବ, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଅଟେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ କି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର କି ତୁମର କନ୍ୟା କି ତୁମର ଦାସ କି ତୁମର ଦାସୀ କି ତୁମର ଗୋରୁ କି ତୁମର ଗର୍ଦ୍ଧବ କି ତୁମର କୌଣସି ପଶୁ କି ତୁମର ନଗର ଦ୍ୱାରବର୍ତ୍ତୀ ବିଦେଶୀ କେହି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ତୁମର ଦାସ ଓ ଦାସୀ ତୁମ ପରି ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରିବ ଯେ ତୁମେ ମିଶର ଦେଶରେ ଦାସ ହୋଇଥିଲ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହସ୍ତ ଓ ବିସ୍ତାରିତ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ତୁମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନାର୍ଥେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କୁ ଓ ଆପଣା ମାତାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କର। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତୁମେ ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଗୃହ କି ତାହାର କ୍ଷେତ୍ର, ତାହାର ଦାସ କି ତାହାର ଦାସୀ କି ତାର ଗୋରୁ କି ତାର ଗର୍ଦ୍ଧବ କି ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବାଞ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପର୍ବତରେ ଅଗ୍ନି ଓ ମେଘ ଓ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା 2 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତର ପଟାରେ ଲେଖି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ମାତ୍ର ପର୍ବତ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ରବ ଶୁଣି ତୁମେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ବଂଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ କହିଲ, ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ପ୍ରତାପ ଓ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ କଥା କହିଲେ ହେଁ ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଏବେ କି ହେତୁ ମରିବା? କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଏହି ମହା ଅଗ୍ନି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିଯିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ କହିବାର ଶୁଣିଅଛୁ ଏବଂ ବଞ୍ଚିଅଛୁ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଏପରି ହୋଇଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିବେ, ତୁମ୍ଭେ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହା ଶୁଣ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହିବେ, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଶୁଣି ପାଳନ କରିବା। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏହି କଥା କହିଲ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣି ମୋତେ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେହି ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣିଅଛୁ। ସେମାନେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ଭଲ କହିଅଛନ୍ତି। ଆହା, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ହୃଦୟ ହୁଅନ୍ତା। ତୁମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଯାଅ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୁଅ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା, ସେହି ଦେଶରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ, ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କହିବା। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ତୁମେମାନେ ତହିଁର ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚିବ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମେମାନେ ଅଧିକାର କରିବ, ତହିଁରେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଯେ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ପଥରେ ଚାଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ପର୍ବ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଳନାର୍ଥେ ଏହିସବୁ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସକଳ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଦେଶ କରେ, ତୁମେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦିକ୍ରମେ ତା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ତୁମର ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ହେବ। ଏହେତୁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ ଓ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କର। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେ ରୂପେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଓ ତୁମେମାନେ ଅତିଶୟ ବଧୂଷ୍ଣୁ ହେବ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ପୁଣି ଏହି ଯେଉଁ ସକଳ କଥା ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିବ। ଆଉ ତୁମେ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତା ଶିଖାଇବ। ଓ ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ ଓ ତୁମେ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ, ତୁମେ ଆପଣା ଶୟନ କରିବା ବେଳେ, ତୁମେ ଉଠିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ତା ବାନ୍ଧିବ ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଆହୁରି ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହଦ୍ୱାର ଚୌକାଠରେ ଓ ବାହାର ଦ୍ୱାରରେ ତାହା ଲେଖିବ। ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାହାକ ଓ ଯାକୁବ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶରେ ସେ ତୁମକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ତୁମେ ଯାହା ଗାନ୍ଥି ନାହଁ, ଏପରି ବୃହତ୍ ଓ ସୁନ୍ଦର ନଗର, ଆଉ ଯାହା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହଁ, ଏପରି ସକଳ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ, ଓ ଯାହା ତୁମେ ଖୋଳିଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଖୋଦିତ କୂପ, ଯାହା ରୋପଣ କଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଦାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଜିତବୃକ୍ଷ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୋଗ କରି ତୃପ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସାବଧାନ
जे तुमको दास्य गृह रूप मिश्र देशरू बाहर करी आनिचंती से सदाप्रभु को पासर नहीं। तुमे सदाप्रभु तुम परमेश्वर को भय करिब और तुमे ताहांक सेवा करिब और ताहांक नामर शपथ करिब। तुमे माने अन्य देवगणर तुम मानक चतुर्दिग स्थित अन्य देशीय लोक मानक देवगणर पश्चातगामी हेब नहीं। हेले सदाप्रभु तुम परमेश्वर को क्रोध तुम प्रतिकूल प्रज्वलित हेब और से भूमंडल तुमको विनाश करिवे, कारण तुम मध्यवर्ती सदाप्रभु तुम परमेश्वर स्वगौरव रक्षणे उद्योगी परमेश्वर अटंती। तुमे माने मशारे जेपरी सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर को परीक्षा करिथिल सेपरी ताहांको परीक्षा करिबो नहीं। तुमे माने सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर प्रति आदिष्ट समस्त आज्ञा और ताहांको प्रमाण वाक्य और ताहांको विधि यत्नपूर्वक पालन करिबो। पुणी सदाप्रभु दृष्टि जहा न्याय और उत्तम तुमे ता करिबो, तहिरे तुमर मंगल हेबो। और सदाप्रभु आपण वाक्यानुसार तुम सम्मुखरू तुमर समस्त शत्रु को दूर करिबा पई जेउ देश विषय तुम पूर्वपुरुष मानक निकटरे शपथ करथिले तुमे से उत्तम देश रे प्रवेश करी ता अधिकार करिबो। सदाप्रभु आम मानक परमेश्वर तुम मानकु जेउ सकल प्रमाण वाक्य और विधि और शासन देई असंती से सबुर अभिप्राय कौन? यह भविष्यत काल रे तुमर संतान तुमको पचारिले तुमे अपना संतान को कहब आमे माने मिस्र रे फारोर बंधा दास थिलु। पुणी सदाप्रभु बलवान हस्त द्वारा आम मानक मिस्र बाहर करी आनिले। आ सदाप्रभु आम मानक साक्षात रे मिस्र प्रति फारों प्रति और तांको समस्त परिवार प्रति महात क्लेशदायक चिन्ह और आश्चर्य क्रिया देखाइले। पुणी आम मानक पूर्वपुरुष मानक निकटरे जो देश विषय शपथ करथिले से देश रे से आम मानक पहुंचाई ता देवा निमंते मिस्र बाहर करी आनिले। पुणी सदाप्रभु आज दिन तुल्य जेपरी आम मानक सजीव रक्षा करि परिबे एथिपई आम मानक नित्य मंगल निमंते सदाप्रभु आम मानक परमेश्वर को भय करिबा पई से आम मानक पालनार्थे एही सकल विधि आम मानक आज्ञा कले। आउ जेबे आमे माने सदाप्रभु आम मानक परमेश्वर को सम्मुखरे तांको आज्ञा अनुसार एही समस्त आज्ञा पालन करिबाकू मनोजोग करिबा तेबे ताहा आम मानक प्रति धार्मिकता हेबो। द्वितीय विवरण 7 पर्व। तुमे जेउ देश अधिकार करिबाकू जाउअछ सेई देश रे जेतेबेले सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर तुमको प्रवेश कराइबे और तुम साक्षातरू नाना गोष्ठी लोक मानकू हित्तीय और गिर्गासीय और इमोरिय और किणानीय और पिरिसीय और हिद्दीय और जीबुसीय तुम मानू महान और बलवान एई 7 गोष्ठी को दूर करिवे। पुणी जेतेबेले सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम सम्मुखरे सेमानकु समर्पण करिवे और तुम्भे सेमानकु परास्त करिवो सेतेबेले तुम्भे सेमानकु वर्जित रूपे विनाश करिवो। तुमे सेमानक सहित कौनसी नियम करिवो नाही केवा सेमानक प्रति दया प्रकाश करिवो नाही केवा तुमे सेमानक सहित विवाह संबंध करिवो नाही। तुम्भे ताहार पुत्र को अपना कन्या देव नाही केवा अपना पुत्र निमंते ताहार कन्या ग्रहण करिवो नाही, कारण से तुम्भ पुत्र को आंभ अनुसरण फेराइब तहिरे सेमाने अन्य देवतागणर सेवा करि परिबे। ताहाले तुम्भमानक प्रति सदाप्रभु क्रोध प्रज्वलित हेब और से तुमको शीघ्र विनाश करिवे। मात्र तुम्भे माने सेमानक प्रति ए रूपे व्यवहार करिवो तुमे माने सेमानकर यज्ञ वेदी सकल भग्न करिवो और सेमानक स्तंभ सकल भांगी पकाइबो और आश्चर्य मूर्ति सकल हाणी पकाइबो। पुणी सेमानक खोदित प्रतिमा सकल अग्नि रे दग्ध करिवो, कारण तुमे सदाप्रभु तुम परमेश्वर को पवित्र लोक अट। पृथ्वीस्थ समस्त गोष्ठी तुम्भको अपना संचित धन करने निमंते सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको मनोनीत करियछंती। तुमे माने अन्य लोकों अपेक्षा अधिक संख्यक थिल बोली सदाप्रभु तुम मानक ऊपर स्नेह रखिले, नाही कि से तुम मानक मनोनीत कले नाही, कारण तुमे माने समस्त लोकों अपेक्षा अल्प संख्यक थिल। मात्र सदाप्रभु तुम मानक स्नेह करिबारु और तुम मानक पूर्वपुरुष मानक निकटरे से जो शपथ करथिले ता प्रतिपालन करने इच्छुक हेबारु सदाप्रभु बलवान हस्त द्वारा तुम मानकु बाहर करी आनिछंती और दास्य गृहरु मिस्र राजा फारोर हस्तरु तुम मान मुक्त करियछंती।
ଏ ତୁ ଜାଣ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର, କେବଳ ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମ ଓ ଦୟା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି। ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ସେ ତାହା ପ୍ରତି ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ତାହା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କର। ତୁମେମାନେ ଏହି ସକଳ ଶାସନ ପୁଣି ମାନି ଓ ପାଳନ କରିବାରୁ ଏପରି ହେବ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଓ ଦୟା ବିଷୟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତାହା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପୁଣି ସେ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରିବେ ଓ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଓ ତୁମକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବେ। ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶରେ ସେ ତୁମ ଗର୍ଭଫଳ ଓ ତୁମର ଭୂମିଫଳ ଓ ତୁମର ଶସ୍ୟ ଓ ତୁମର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୁମ ତୈଳ ଓ ତୁମ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ବତ୍ସ ଓ ତୁମ ପଲର ଶାବକ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନିଃସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମିଶ୍ରୀୟ ଯେ ସବୁ ମନ୍ଦ ବ୍ୟାଧି ଜ୍ଞାତ ଅଟ, ତାହା ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତାଇବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣକୁ ସେବା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଯେବେ ତୁମେ ଆପଣା ମନେ ମନେ କହିବ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ, ଆମେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବା, ତଥାପି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋ ଓ ସମସ୍ତ ମିଶର ପ୍ରତି ଯେ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ମହା ପରଖ ଦେଖିଅଛ, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ଓ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଅଛ, ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତଦ୍ରୂପ କରିବେ। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ବିନଷ୍ଟ ନୋହିବା ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବିରୁଡ଼ି ପଠାଇବେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ମହାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କାଢ଼ିଦେବେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ ବିନାଶ କରିବ ନାହିଁ, କଲେ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବଢ଼ି ଉଠିବେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନୋହିବା ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାବ୍ୟାକୁଳତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ କରିବେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତୈରେ ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ତଳୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲୋପ କରିବ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ଯାଏ କେହି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣର ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ସକଳ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତୁମେ ଯେପରି ଫାନ୍ଦରେ ନ ପଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେସବୁରେ ଥିବା ରୂପା କି ସୁନା ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେ ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, ଆଣିଲେ ତାହା ତୁଲ୍ୟ ବର୍ଜିତ ହେବ। ତୁମେ ତାହା ଅତିଶୟ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅତିଶୟ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବ, ଯେହେତୁ ତାହା ବର୍ଜନୀୟ ବସ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 8 ପର୍ବ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ତାହା ସବୁ ତୁମେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରି ପାଳନ କରିବ। ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚିବ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ମାନସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ
सदाप्रभु तुम परमेश्वर एई 40 वर्ष प्रांतर मध्यरे तुमको जे सकल पथरे गमन कराई अछंती ता स्मरण कर। आ मनुष्य जे केवल रोटी रे बंचे मात्र सदाप्रभु मुखरू जहा जहा निर्गत हुए तहिरे ही बंचे। यह तुमको जणाइबा पई से तुमको नम्र और क्षुदित करी तुमर अज्ञात और तुमर पूर्व पुरुषगणर अज्ञात माना देई प्रतिपालन करियछंती। ए 40 वर्ष जाक तुम शरीर रे वस्त्र जीर्ण हेला नहीं और तुमर पाद फुलिला नहीं। पुणी मनुष्य जेपरी अपना पुत्र को शासन करे तद्रूप सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको शासन करती। या तुम्भे अपना मनरे विवेचना करिवो। तुमे सदाप्रभु अपना परमेश्वर को आज्ञा पालन करी ताहांक पथरे गमन करिवो और ताहांकु भय करिवो। कारण सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको एक उत्तम देश को नहीं जाऊअछंती। ता समस्थली और पर्वत प्रवाहित स्रोत और निर्झर जलाशयर देश। सेई देश गहम और जब और द्राक्षा और डिम्बुरी और डालिंब वृक्षमय। सेई देश जीत तैल और मधुमय। से देश रे तुमे निग्ध भाव बिना आहार भोजन करिवो। सेठारे तुमर कौनसी विषय रे अभाव हेबो नहीं। से देशर पत्थर लुहा और तुम्हें तहिर पर्वत पितल खोली पाइब। आउ तुमे भोजन करी तृप्त हेबो। पुणी सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको जो उत्तम देश देई अछंती तई सकाशु तांकर धन्यवाद करिवो। सावधान, मु आज तुमको जे जे आज्ञा और विधि और शासन आज्ञा करूअछि ताहा पालन न करी जेपरि तुमे सदाप्रभु अपना परमेश्वर को पासरी न जाओ। नहिले तुम्हें भोजन करी तृप्त हेले और उत्तम गृह निर्माण करी तहिरे बास कले। पुणी तुमर गोमेषादी पल वृद्धि पाइले और तुमर रूपा और सुना प्रचुर हेले और तुमर जहा अछि ता सब वृद्धि पाइले। तुमर अंतकरण अहंकारी हेबो। पुणी जे मिसर देशरू दास्य गृह तुमको बाहर करी आनिले, जे तुमर भविष्य मंगल निमंते तुमको नम्र करने और तुमर परीक्षा नेबाकू ज्वालादायी सर्प और बिछा निर्जल शुष्क भूमि थिबा विस्तीर्ण और भयानक प्रांतर दे तुमको गमन कराइले, जे तुम निमंते चमकी प्रस्तरमय शैलरू जल बाहर कले, जे तुम पूर्वपुरुष मानक अज्ञात माना द्वारा प्रांतर तुमको प्रतिपालन कले। एपरी सदाप्रभु तुम परमेश्वर को तुम्हें पासरी पकाइब। पुणी तुम्हें अपना मने मने कहब आंभर पराक्रम और बाहुबल एसबू ऐश्वर्य लाभ करियछि। मात्र तुम्हें सदाप्रभु अपना परमेश्वर को स्मरण करिब। कारण से तुम पूर्वपुरुष मानक निकटरे अपना जो नियम विषय शपथ करथिले ताहा से आज दिन परी स्थिर करिबा पई तुमको ऐश्वर्य पाइबार सामर्थ्य देले। आउ जेबे तुमे सदाप्रभु अपना परमेश्वर को पासरिब और अन्य देवतागणर पश्चातगामी होई सेमानक सेवा करिब और सेमानकु प्रणाम करिब, तेबे मु तुममानक विरुद्ध रे आज एई साक्ष्य देउछि जे तुमे माने नित्यांत विनष्ट हेब। तुममानक सम्मुखरे सदाप्रभु जो गोष्ठी लोकमानकु विनाश करंती सेमानक परी तुमे माने विनष्ट हेब। कारण तुमे माने सदाप्रभु अपना परमेश्वर को रबरे अवधान न कले तुम मानकु एहा घटिबो। गुड मॉर्निंग। बाइबल पठन कक्ष को मु आपण मानकु स्वागत जनाए। आज बाइबल पठन दिन संख्या 35 शुक्रवार। आज पठन अंश हेउची द्वितीय विवरण 4 पर्व ठारू 8 पर्व। आसंतु आज पठित शास्त्रांशर सारांश को आम्भे माने चिंता करिबा। मोशा यात्रा पुस्तकर मुख्य बिंदु गुडी को समीक्षा करी गोटे उपदेश बा सर्मन प्रचार कले। सिनाई पर्वत रे प्राप्त होइथिबा नियम और 10 आज्ञा को स्मरण करू करू से जोर देई कहबाकू लागिले जे सेमाने वर्तमान किणान देश मध्य प्रवेश करिवार सीमारे उपस्थित होई अछंती, जेउठारे सेमानंकु एही समस्त आज्ञा तथा नियम और समस्त वाक्य को पालन करिबाकू हेबो। ईश्वर को आज्ञा और अन्यान्य समस्त व्यवस्था और रीतिनीति गुड़ी को किणान देश रे प्रवेश करी सेठारे बसवास करिवा समय रे से गुड़ी को पालन करिवा पाए से सेमानंकु दृढ़ रूपे आज्ञा देले।
ଏବଂ ମୋଶା ଅବାଧ୍ୟତା ଓ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀକୁ ଏଠାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ନା ଭୋଜନ କରାଇଲେ, ଯାହା ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନତ ତଥା ନମ୍ର ଓ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋଶାଙ୍କ ଆତୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମୋଶାଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର ହେଲା ଉତ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।